नमस्कार दर्शक बंधु मो सागर चलतु नजर पकईबा आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे सेतिपाई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। वीडियोटी भल लगे वीडियोटी को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, कमेंट माध्यम जनातु आपण माने मो वीडियो केउ जिल्लारु देखुचंते। चलतु आज सकाळ खबर उपरे नजर पकईबा। प्रथम खबर देखु आसिला बड़ खबर जबरदखलकारी राजस्व मंत्री को कड़ा चेतावनी। प्रभावशाली जमी जबरदखलकारी राजस्व मंत्री सुरेश पूजारी कड़ा चेतावनी देइचंते। मंत्री कहते समय अच्छी जमी फेराओ नहेले उच्छेद खर्च टंका मध्य आदाय करा जिवो। जबरदखलकारी डाटाबेस प्रस्तुत पाई तहसीलदार को निर्देश दिया जायतिबा मंत्री कहते। एति सहित मंत्री कहते आवश्यकता पाई भूमिहीन गरीब जबरदखल करथिले 4 डिसिमिल पाइबे, समय अच्छे छाड़ी दियंतु बोली प्रभावशाली को कड़ा तागिद करिसंती मंत्री बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखु आसिला बड़ खबर 2027 रे देशर जनगणना 11,718 कोटी टंकार बजेट को मंजूरी। केंद्रीय कैबिनेट बैठक में 2027 जनगणना पर 11,718 कोटी टंकार बजेट को मंजूरी दिया जायछि। प्रथम थर पर सारा देश में डिजिटल जनगणना हेबो। एते 30 लाख कर्मचारी को नियोजित करा जिवो। केंद्र मंत्री अश्विनी वैष्णव कहछन्ते जे 2027 रु सारा देश में जनगणना हेबो। एही जनगणना दुईटी पर्याय करा जिवो। प्रथम पर्याय हाउस लिस्टिंग एवं गृह जनगणना हेबो, एप्रिल रु सेप्टेम्बर 2024 पर्यंत चलिबो, जेबेकि द्वितीय पर्याय जनसंख्या गणना हेबो जा फेब्रुआरी 2027 रु आरंभ हेबो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर मधुआ को झटका। राज्य रे आउ खलिबनी नुआ मद दुकान बड़ घोषणा कले अबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। राज्य रे आउ खलिबनी नुआ मद दुकान, राज्य रे आउ अप एवं सीएल मद दुकान खलिबाको अनुमति मिलिबो नै। विधानसभा एने उत्तर रखिले अबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। विभिन्न कारणरू राज्य रे अनेक मद दुकान को बंद करा जायछि। हरिचंदन व्याख्या कहते जनसाधारण विरोध चलता कोर्ट मामला, बेआईन व्यवसाय रे लाइसेंसधारी सम्मुक्ति एवं मनमुखी समेत विभिन्न कारण अनेक मद दुकान एवं बार पूर्व बंद हो सारी। मद दुकान बंद करने अबकारी कार्य उत्तरदायित्व एवं स्वच्छता सुनिश्चित करने एक प्रमुख प्रयास को प्रतिफलित करे बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखु आसिला बड़ खबर बेआईन खनि क्षतिपूरण आदाय मामला कड़ा मुख्य ग्रहण कले सुप्रीमकोर्ट। बेआईन खनि बकिया आदाय मामलार द्रुत समाधान गठित होब ओडिशा हाइकोर्ट स्वतंत्र बेंच। एक निर्दिष्ट बेंच गठन करने को सुप्रीमकोर्ट निर्देश देइचंते। सुप्रीमकोर्ट ओडिशा सरकार को कहते जे खनिज आदाय संपर्कीय समस्त मामलार द्रुत समाधान ओडिशा हाइकोर्ट स्वतंत्र बेंच गठन करंतु। 2024 मार्च 3 तारिख सुधा समस्त मामलार फैसला उद्यम करने को निर्देश देइचंते। जदि फैसला संभव होउनै तेबे अंतरीण संहिता देश हटाइबा लागि राज्य करथिबा आवेदन उपरे विचार करबा आवश्यकता रहिछि बोली सुप्रीमकोर्ट कहचंते बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर बदित दरमा नेबा को मना कले नवीन। मुख्यमंत्री चिठी लिखि कहले मो दरमा को किछि दिन तले मोहन सरकार विधायक मानक दरमा एवं भत्ता बढ़ाइछन्ते। विधायकक दरमा पूर्व 1 लाख टंका थिबा बेले सरकार याको 3,45,000 टंका को वृद्धि करिछन्ते। तबे एही बदित दरमा पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा वर्तमान रो हिंचिली विधायक थिबा नवीन पटनायक तांकर एही बदित दरमा नेबे नै बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को चिठी लिखिछन्ते। नवीन याको गरीबक कल्याण रो उपयोग करबा को चिठी रे उल्लेख करिछन्ते। तबे सबटो गुरुत्वपूर्ण कथा होचे बिजेडी रो अन्य विधायक माने नवीन को रास्ता रे जीवे नाबो नाही, अर्थात सेमानक बद्धित दरमा नेबे कि नाही ताहाको नै जोरदार चर्चा बढ़िछि बोले खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर राज्य सरकार को बड़ घोषणा। बरगड़ धनुयात्रा को 1 कोटी अधिक मिलिबो अनुदान। बरगड़ धनुयात्रा को आउरी भव्य करबा पई सरकार को पक्षरु आरंभ होइছে प्रयास। धनुयात्रा पई अनुदान राशि बढ़ाइछन्ते राज्य सरकार। 1 कोटी मध्ये अधिक टंका अनुदान देवा को निष्पत्ति होइছে। 200 कलाकार को 10,000 टंका लेखा समान राशि मिलवा नै निष्पत्ति होइছে, जाको स्वागत करिसंते धनुयात्रा कमिटी और बरगड़वासी बोले खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर दूर हो चाषी को दुख खर्च हो 252 कोटी। झाड़ बुआ परिश्रम करे चाषी चाष करे केते अनेक समय पाए ना तार पाउना। अधिक उत्पादन बेलको बाजार रे न थाए चाहिदा शेष रे हताश होई सफल दर रे बिक्री करबा को बाध्य होए, कारण निजर उत्पादित पनिपरिबा बा अन्य उत्पादन को साइति रखिबा पई चाषी पाखरे न थाए शीतल भंडार सुविधा। किंतु राज्य सरकार शीतल भंडार नीति बदलाउछि पुराना चित्र। राज्य रे नाई पर्याप्त शीतल भंडार चाषी चाष करूछन्ते सत, किंतु शीतल भंडार अभाव थिबारु खेती सौचन्ते। पड़ोशी राज्य उपरे निर्भर रहुथिबारु अनेक राज्य निज मनमुखी चलाई आसुचन्ते। एभली परिस्थिति राज्य सरकार को नूतन शीतल भंडार नीति दूर करिवो हजार हजार चाषी दुख। शीतल भंडार पई राज्य सरकार 252 कोटी टंकार बजेट करिसन्ते बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर आमंत्रण ओडिसा रे हाड़भंगा शीत जानतु केउटी रहिछि केते तापमात्रा। आमंत्रण ओडिसा रे
ଜାରି ରହିଛି ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ। ରାଉରକେଲା ସହରରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 8.2 ଡିଗ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 8.9, କେନ୍ଦୁଝରରେ 10.6 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି। ସେହିପରି ସମ୍ବଲପୁରରେ 11.8 ଡିଗ୍ରୀ, ହୀରାକୁଦରେ 13 ଡିଗ୍ରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 13.2 ଡିଗ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ 14.1 ଡିଗ୍ରୀ, ଚାନ୍ଦବାଲିରେ 15 ଡିଗ୍ରୀ, ପାରାଦୀପରେ 15.5 ଡିଗ୍ରୀ, ଗୋପାଳପୁରରେ 16 ଡିଗ୍ରୀ ଓ ପୁରୀରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 17.1 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ମେସିକୁ ନେଇ ହାଙ୍ଗାମା, ମମତାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ ବୋଲି କହିଲେ ହିମନ୍ତ। ଶନିବାର ଦିନ ଫୁଟବଲ ଆଇକନ୍ ଲିଓନେଲ ମେସି କୋଲକାତା ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ବିଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ନେଇ ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଘଟଣା ପାଇଁ ଭିଆଇପି ସଂସ୍କୃତିକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ମେସିଙ୍କ ଗୋଟ୍ ଟୁର୍ 2025 କୋଲକାତା ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଘଟିଥିବା ବିଶୃଙ୍ଖଳା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି, ଦାୟିତ୍ୱ ଉପର ସ୍ତରକୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଉଚିତ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନେଇ କୋଲକାତା ପୋଲିସ କମିଶନରକୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ଉଚିତ ଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା ନେବାକୁ ନବୀନ ମନା କରିବା ପରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କହିଲେ, ଏହା କେବଳ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନର ହିଞ୍ଜିଳି ବିଧାୟକ ଥିବା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା ନେବାକୁ ମନା କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବନ୍ଦନ ସିଂହଦେଓ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ବିଧାନସଭାରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ କହିବାର ସୁଯୋଗ ଥିଲା, କାହିଁକି ଆସିଲେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ତାଙ୍କ ମତ ରଖିଲେ ନାହିଁ। ନବୀନ ଏମିତି କହିବା ଅର୍ଥ କେବଳ ରାଜନୀତି, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ବୋଲି କେବି ସିଂହଦେଓ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ବଢୁଛି ସୁନା ରୂପା ଦର। ସୁନା ଓ ରୂପା ଦରର ଅସ୍ୱାଭାବିକ ବୃଦ୍ଧି ଜାରି ରହିଛି। ଗତ 3 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଜାରରେ ପାଖାପାଖି 7,000 ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯାଇଛି। ସେହିଭଳି 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 6,300 ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି। 3 ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର ପ୍ରାୟ 1,27,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 1,16,450 ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ରୂପା ଦର ବୃଦ୍ଧି ସୁନାକୁ ବଳି ଯାଇଛି। ଗତ 3 ସପ୍ତାହରେ କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା ରୂପା ଦର 39,000 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଜାରରେ ରୂପା ଦର 2,10,000 ଟଙ୍କାରେ ରହିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। 2024ରେ କେତେ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ। 2025 ମସିହାର ଶେଷ ମାସ ଚାଲିଛି। ଏହାପରେ 2026 ଆରମ୍ଭ ହେବ। 2024ରେ ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ଛୁଟି ବ୍ୟତୀତ ଭାରତୀୟ ସେୟାର ବଜାର ମୋଟ 15 ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହି ଛୁଟି ଦିନକରେ ଘରୋଇ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରରେ ସାଧାରଣ ବାଣିଜ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଏ। ଏନ୍ଏସ୍ଇ ଛୁଟି ଦିନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଘୋଷଣା ଜାରି କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ସାଧାରଣ ବାଣିଜ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ରହିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହେବ 1414 ଆର୍ଆଇ ଏଆର୍ଆଇ ଅମିନି ପଦ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖାଲିଥିବା ପଦ ପୂରଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 3ଟି ବର୍ଗର 1414 ପଦ ପୂରଣ ଲାଗି ଓଡ଼ିଶା ସବ୍-ଡିଭିଜନାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ କମିଶନ OSSSC କୁ ପତ୍ର ଲେଖି ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ କୌଣସି ପଦ ଖାଲି ରହିଥିବା ସେ ନେଇ ସତ୍ୟତମ ରିକ୍ୱିଜିସନ ଖାଲି ପଦ ତାଲିକା ବିଭାଗକୁ ପଠାଇବାକୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ବିଭାଗୀୟ ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଆଲୋକମଣି ସେଠୀ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଏକ ପତ୍ର ଲେଖି ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ସେ ପତ୍ରରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା 296 ଆର୍ଆଇ, 572 ଏଆର୍ଆଇ ଓ 544 ଅମିନ ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଦିଲ୍ଲୀ ବ୍ଲାଷ୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶା ଲିଗ୍ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଲା ପୋଲିସ। ଦିଲ୍ଲୀ କାର୍ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାରେ ଓଡ଼ିଶା ଲିଗ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ସତ। ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତନାଘନା। ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ମୋବାଇଲ ସିମ୍ ଯାଜପୁର ଓ ଭଦ୍ରକରୁ କିଣାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଖୋଳତାଡ଼ ଜାରି ରଖିଥିଲା। ଗତକାଲି ଦିଲ୍ଲୀ ସାଇନବାଗ ଥାନା ପୋଲିସ ଯାଜପୁର ଓ ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲା ଭଦ୍ରକ ମଞ୍ଜୁରୀ ରୋଡ ବଜାରରେ ଚଢ଼ଉ କରି 2 ଜଣ ମୋବାଇଲ ଦୋକାନୀକୁ ଉଠାଇ ନେଇଛି। ମଞ୍ଜୁରୀ ରୋଡ ବଜାରରେ ମୋବାଇଲ ଦୋକାନ କରିଥିବା ସନ୍ତୋଷ ଖଣ୍ଡେଇ ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ତୋରାଗେ ଅଞ୍ଚଳର ମହେଶ୍ୱର ପୁଣ୍ଟିଆକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ବନ୍ତ ଥାନାକୁ ଆଣି ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା। ଉଭୟଙ୍କୁ ଭଦ୍ରକ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରି ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇଯାଇଛି। ଏହା ସହ ବିପୁଳ ଅର୍ଥ କାରବାର ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଉଭୟ ମିଳିତ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ନୂଆ ସିମ୍ କାର୍ଡ କିଣିବାକୁ ଆସିଥିବା ଗ୍ରାହକ ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ଉପଯୋଗ କରି ଏକକାଳୀନ ବହୁ ସିମ୍ ଆକ୍ଟିଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ସିମ୍ କାର୍ଡ ମୂଳ ଗ୍ରାହକକୁ ଦେଉଥିଲେ। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଏଭଳି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। ଯାଜପୁର କରେଇ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ବେକାର ଯୁବକକୁ ଏ ଦୁହେଁ ସେମାନଙ୍କ ଦୋକାନରୁ ସିମ୍ କିଣିବାକୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରତି ସିମ୍ ପାଇଁ 2 ରୁ 3 ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲେ। ଆକ୍ଟିଭ ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟ ସିମ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଚ୍ଚ ଦାମରେ ବେନାମୀ ଲୋକଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଏହି ସିମ୍ କାର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅପରାଧୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଛି ଶୀତର ପ୍ରକୋପ। ଆହୁରି ସପ୍ତାହେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା। ଥଣ୍ଡାରେ ଥରୁଛି ସାରା ରାଜ୍ୟ। ଉପକୂଳରୁ ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ସବୁଆଡେ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଦାମନଯୋଡ଼ିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 3 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଜି ଉଦୟଗିରିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 4 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। କନ୍ଧମାଳ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ସାଙ୍ଗକୁ ତୁଷାରପାତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୀତ ଲହରୀକୁ ନାହିଁ ନିସ୍ତାର। ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ 5 ଡିଗ୍ରୀ
ତଳେ ରହିପାରେ ତାପମାତ୍ରା ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ତଳମୁହାଁ ରହିବ ପାରଦ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ଏଭଳି ଆକଳନ କରିଛି ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ କୁହୁଡ଼ିର ପ୍ରଭାବ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ସକାଳ 5:30 ସୁଦ୍ଧା ଏଠାରେ ତାପମାତ୍ରା 8.8 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନରେ ମିଳିବ ସ୍ଥାନୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନରେ ମିଳିବ ସ୍ଥାନୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅନ୍ୟ ଟ୍ରେନ ଗୁଡ଼ିକରେ ବି ସ୍ଥାନୀୟ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ। ଏନେଇ ରେଳ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ ଆଜି ରେଳ ଭବନରେ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ରେଳ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଶିଳ୍ପ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରବନୀତ ସିଂହ ବିଚ୍ଛୁ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ ଦ୍ୱାରା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ହେବ କାରଣ ଏହା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ସ୍ୱାଦକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତ ଟ୍ରେନରେ ଏହି ସୁବିଧା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ଧାନ କିଣା ନେଇ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହିଲେ ଆଉ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନେବେ। ମିଲର ମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଛି ସେମାନଙ୍କ କିଛି ଦାବି ସରକାର ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଦାବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ରଖାଯାଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମିଲର ମାନଙ୍କ କଷ୍ଟୋଡିଆନ ଚାର୍ଜ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ ତାହା ପୂରଣ ହୋଇଛି। ମିଲିଂ ଚାର୍ଜ ବଢାଇବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚାର କରାଯାଉଛି। ସମ୍ବଲପୁର ବରଗଡ଼ କଳାହାଣ୍ଡି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ ନୂଆପଡାରେ ଧାନ କିଣା ଚାଲିଛି। ସମ୍ବଲପୁରରେ ସର୍ବାଧିକ 51,767 ମେଟ୍ରିକ ଟନ ବରଗଡ଼ରେ 34,305 ମେଟ୍ରିକ ଟନ କଳାହାଣ୍ଡିରେ 2,850 ମେଟ୍ରିକ ଟନ ନୂଆପଡାରେ 438 ମେଟ୍ରିକ ଟନ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 22 ମେଟ୍ରିକ ଟନ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ 15 ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଧାନ କିଣା ଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ସୂଚୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ସୂଚୀରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ CHSE ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ମାର୍ଚ୍ଚ 11ରେ ହେବାକୁ ଥିବା କଳା ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା 23 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସେହିପରି ମାର୍ଚ୍ଚ 21ରେ ହେବାକୁ ଥିବା କଳା ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା 25 ତାରିଖରେ ହେବ। ତେଣୁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକାଶିତ ଅବଶିଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ସୂଚୀ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। ପରୀକ୍ଷା ସୂଚୀରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପରେ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ମାର୍ଚ୍ଚ 25ରେ ସରିବ ବୋଲି ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଯୋଗେ ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 2ରୁ ଯୁକ୍ତ 2 ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 15 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚାଲିବ। ସେହିପରି ଫେବୃଆରୀ 18ରୁ ଯୁକ୍ତ 2 ଥିଓରି ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ମାଲକାନଗିରି ରିପୋର୍ଟ। ମାଲକାନଗିରି ହିଂସାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ରିପୋର୍ଟ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବି ସିଂହଦେଓ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବି ସିଂହଦେଓ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ମାଲକାନଗିରିରେ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରି ଫେରିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବି ସିଂହଦେଓ ମାଲକାନଗିରି ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବୈଠକ ସରିବା ପରେ କେବି ସିଂହଦେଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିଥିଲେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। MB26 ଓ ରାକେଲଗୁଡ଼ା ଗାଁ ବିବାଦକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାପାଳ SP DIG ADGଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ପ୍ରତିବର୍ଷ 2 ଲକ୍ଷ ଭାରତୀୟ ଛାଡୁଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ନାଗରିକତା। ଦେଶ ଛାଡି ବିଦେଶ ପଳାଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ। ସେହି ଦେଶର ନାଗରିକତା ପାଇଁ ଭାରତର ନାଗରିକତା ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଦେଶରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ 2 ଲକ୍ଷ ଭାରତୀୟ ଦେଶରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକତା ଛାଡୁଛନ୍ତି। ଗତ 5 ବର୍ଷର ତଥ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ 9 ଲକ୍ଷ ଭାରତୀୟ ସେମାନଙ୍କର ନାଗରିକତା ଛାଡିଛନ୍ତି। ନାଗରିକତା ଛାଡିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ବିଦେଶରେ ଉନ୍ନତ ଜୀବନଶୈଳୀ ଚାକିରି ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ସୁଯୋଗ। ବୈଷୟିକ ବ୍ୟାପାର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କୀର୍ତ୍ତି ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହ ସଂସଦରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ କାରଣ ଗୁଡିକ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ମଧ୍ୟକ ଫୋକସରେ ଓଡ଼ିଶାର ରେଳ ବିକାଶ 13 ଗୁଣା ବଢିଛି ରେଳ ବିକାଶ। ଓଡ଼ିଶାକୁ 13 ଗୁଣା ବଢିଛି ରେଳ ବଜେଟ। 2009ରୁ 2014 ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମାତ୍ର 838 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରେଳ ବଜେଟ ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟକୁ ଏହାର 13 ଗୁଣା ଅର୍ଥାତ୍ 10,599 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରେଳ ବଜେଟ ଦିଆଯାଇଛି। ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଆଜି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ ରେଳ ଟ୍ରାକ୍ ନିର୍ମାଣ ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରି 3.5 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 2009-14 ମଧ୍ୟରେ 267 କିଲୋମିଟର ନୂଆ ରେଳ ଟ୍ରାକ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ତୁଳନାରେ 2014-25 ମଧ୍ୟରେ ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରି 195.45 ନୂଆ ରେଳ ଲାଇନ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ 1150 କିମି ରେଳ ଲାଇନ ବିଛା ହୋଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ହେବ ଜଗା ଦର୍ଶନ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାମ୍ପ। ଏଣିକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ ସୁବିଧା। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଆଗାମୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ
ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ପାଖେ ସମାନ ସବୁ ଭକ୍ତ, ଧନୀ ଗରିବ ଉଚ୍ଚ ନିଚ କୌଣସି ଭେଦ ଦେଖେନି କାଳିଆ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଥାଏ ଦର୍ଶନ। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବା କେମିତି ବାଦ ପଡନ୍ତି ଦର୍ଶନରୁ? ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସହଜରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର କୁମବେଡା ଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାମ୍ପ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିଲାଗି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖୁସି ଖବର। ଏଥର ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଏକାଥରେ ମିଳିବ 2ଟି ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତି। ଏଥର ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଏକାଥରେ ମିଳିବ 2ଟି ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା କଲେ ବଡ ଘୋଷଣା। 21 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଭଦ୍ରାରେ ଯୋଡି ହେଲେଣି 17 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମହିଳା। ସେପଟେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି 4,38,999 ଜଣ ମହିଳା। ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇଲା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତିର ସହାୟତା ରାଶି ପାଇନାହାନ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଯଥାକ୍ରମେ 1,03,75,941 ଜଣ ମହିଳା ଓ 1,01,92,724 ଜଣ ମହିଳା ପାଇଛନ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ନୂତନ ଭାବେ 2,27,410 ଜଣ ମହିଳା 20/11/2025 ସୁଦ୍ଧା ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଛାତ୍ରୀମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡକୁ ପୂରଣ କରିବେ, ସେହି ଛାତ୍ରୀମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ଦେଶର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଲାଗିବ ଇଣ୍ଟରନେଟ। ଦେଶର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଏହା କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଶିକ୍ଷାରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବଢୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲରେ କିପରି ଇଣ୍ଟରନେଟ ସୁବିଧା ମିଳିବ ସେ ନେଇ ପ୍ରାଥମିକତା ଭିତ୍ତିରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଦେଶର ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଟୋ ଟିୟରିଂ ଲ୍ୟାବ ଜରିଆରେ ନବସୃଜନ ଓ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଶିକ୍ଷାକୁ ସୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି। ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷରେ ଦେଶର ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡିକରେ 50,000 ଅଟୋ ଟିୟରିଂ ଲ୍ୟାବ ଖୋଲାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲରେ 10,000 ଅଟୋ ଟିୟରିଂ ଲ୍ୟାବ କାମ କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟସଭାରେ କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏଥିସହ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଡିଜିଟାଲ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ, ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାରର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ। ଶିକ୍ଷାରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ବ୍ୟବହାର ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ବାଂଲାଦେଶରେ ବାଜିଲା ନିର୍ବାଚନୀ ବିଗୁଲ। ବାଂଲାଦେଶର ତ୍ରୟୋଦଶ ସଂସଦୀୟ ନିର୍ବାଚନ 12 ଫେବୃଆରୀ 2026 ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବାଂଲାଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର AMM ନାସିର ଉଦ୍ଦିନ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। 12 ଫେବୃଆରୀ ସକାଳ 7ଟା ଅଧେରୁ ଅପରାହ୍ନ 4:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତଦାନ ହେବ। ଏଥର ସେହି ଦିନ ଜନମତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବାରୁ ମତଦାନକୁ 1 ଘଣ୍ଟା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଶେଖ୍ ହାସିନାଙ୍କ ଆଗାମୀ ଲିଗ୍ ଦଳ ପୂର୍ବରୁ ନିଷିଦ୍ଧ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଜୁଲାଇ ଚାର୍ଟରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଫେବୃଆରୀ 12 ତାରିଖରେ ଏକ ଜନମତ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଜୁଲାଇ ଚାର୍ଟର ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂସ୍କାର ଦଲିଲ ଯାହା ଦେଶର ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ 4,396 ନାଁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ 29,150 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। କେହି ଭୋକିଲେ ରହିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଗରିବ ପରିବାରକୁ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଆଇନ ଗୃହୀତ ହେବା ପରେ ଯୋଜନା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନରେ ସାମିଲ କରାଯାଉଛି। ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ 6,677 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 2,121 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବିତରଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 4,356 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ କାର୍ଡ ପାଇବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଡ ପାଇଥିବା ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ନାମ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ 29,150 ଜଣ ଆବେଦନ କରିଥିବା ବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ନାଁ ବି ଯୋଡ଼ା ଯାଇନଥିବା ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। OPSC ପରୀକ୍ଷାରେ ଦୁର୍ନୀତି, ଜାଲ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଓ ବିନା ଗ୍ରେଡରେ ନିଯୁକ୍ତି। OPSC ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯତ୍ନୀ ପଦରେ ଜାଲିଆତି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି କିଛି ଆଶାୟୀ। ଏନେଇ ସେମାନେ ତଥ୍ୟ ଓ ପ୍ରମାଣ ରଖି ନିଯୁକ୍ତି ବାତିଲ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଜଳ ସମ୍ପଦ, ପୂର୍ତ୍ତ, ଗୃହ ଓ ନଗରର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଯତ୍ନୀ ପଦବୀରେ ଏଭଳି ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। OPSC ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଜଳ ସମ୍ପଦ, ପୂର୍ତ୍ତ, ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପାଇଁ ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯତ୍ନୀ ପଦବୀରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ। ବିଶେଷ ଭାବେ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗରେ ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଜାଲିଆତି କରି ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଏମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା 2021-22 ଗ୍ରେଡ୍ ବା ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ସ୍କୋର କାର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ ହେଇନାହିଁ। ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ପାଇଥିବା କିଛି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଆ ପାସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ। OPSC ଭୁଲ ଯାଞ୍ଚ କରିଛି। କିଛି ଅଣ ଓଡ଼ିଆକୁ ବି ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ମାଓବାଦୀ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ 92 କୋଟିର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ। ଦେଶରେ ମାଓବାଦୀ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ ବେଳେ 92 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି ମିଳିତ ଚଢ଼ଉ ଫଳରେ ମାଓବାଦୀ ମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଜୀବନ ରେଖା ସଂକୁଚିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସହରୀ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ସୂଚନା ନେଟୱାର୍କ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ନୈତିକ ଏବଂ ମାନସାର୍ଥିକ କ୍ଷତି ଘଟିଥିବା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି। 2024 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଓବାଦୀ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ
ହାସିଲ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଜାତୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା NIA ର ଏକ ସମ୍ପର୍କିତ ଶାଖା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଯିଏକି 40 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିଛି। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ 40 କୋଟି ଏବଂ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ED 12 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିଥିବା ସରକାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଭାରତରେ 1.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ। ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଭାରତରେ ଆସନ୍ତା 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ AI କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣରେ $17.5 ବିଲିୟନ ନିବେଶ କରିବ। 4 ଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ CEO ସତ୍ୟ ନାଦେଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଉଠାଇଥିବା ଫଟୋ Xରେ ସେୟାର କରି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭାରତରେ AI ସୁଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ସାହପ୍ରଦ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଦେଶର ଅଭିଳାଷକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ AI କ୍ଷେତ୍ରରେ $17.5 ବିଲିୟନ ପ୍ରାୟ 1.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବ। ଏସିଆରେ ଏହା ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର ସର୍ବାଧିକ ନିବେଶ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଏତିକି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେଣି ସରକାର। ନୂତନ ସରକାର ଗଠନ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ମରାମତି ଓ ନବୀକରଣ ବାବଦରେ ମୋଟ $3.39 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହୋଇଛି। ବିଧାନସଭାରେ ବିଧାୟକ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ 16 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର 17ଟି କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ନବୀକରଣରେ ମୋଟ $3,49,5223 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୟୁନିଟ୍ 2 ଓ ୟୁନିଟ୍ 5 କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରେ ଯଥାକ୍ରମେ $50,10,871 ଟଙ୍କା ଏବଂ $23,47,887 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହୋଇଛି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବନ୍ଦନ ସିଂହଦେଓଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ $28,21,230 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମର ହେବ ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ହେବ 50,000 ଦର୍ଶକ ବସିବା ଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଭାରତର ପୁରାତନ ଷ୍ଟାଡିୟମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ 1958 ମସିହାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ଏ ଷ୍ଟାଡିୟମ ସମୟ ବଦଳିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମର ରୂପରେଖ କିନ୍ତୁ ବଦଳି ପାରିନି। ଏବେ ବି କ୍ରିକେଟ ପାହାଚ ଉପରେ ବସି ଖେଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ। କଟକର ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ କୌଣସି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ ମିଳିଲେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ସାଜସଜ୍ଜା। ସବୁକିଛି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଢଙ୍ଗରେ କରିବାକୁ ଅସିଏ ବି ଲାଗି ପଡେ, କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା କଥା ଯେମିତି ସଭିଏ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆଜି ବି ରହିଛି କ୍ରିକେଟ ପାହାଚ। ମ୍ୟାଚ ବେଳେ ବିନା ଚେୟାରରେ ଏହି କ୍ରିକେଟ ପାହାଚ ଉପରେ ବସି ଖେଳ ଦେଖନ୍ତି ଦର୍ଶକ, ଯାହା ବାରବାଟୀର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ରକୁ ପରଦାରେ ପକାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଛି ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ଚିନ୍ତା ବଢାଇଲା CAG ରିପୋର୍ଟ। ପାଠ ପଢିବାକୁ ମନ ଲାଗୁନି, ଅଧାରୁ ପାଠ ପଢା ଛାଡୁଛନ୍ତି ପିଲା। ରାଜ୍ୟରେ ଅଧାରୁ ପାଠ ପଢା ଛାଡୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି CAG। କାହିଁକି ପିଲାମାନେ ପଢା ଛାଡୁଛନ୍ତି, ଏନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ଏକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ 39% ଉତ୍ତରଦାତା ପାଠପଢା ଅଧାରୁ ଛାଡିବା କାରଣ ଅନିଶ୍ଚିତତା ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ପିତାମାତାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଓ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା, ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ବିବାହ, ଶୀଘ୍ର ରୋଜଗାର କରିବାର ଚାପ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଘର କାମରେ ଲଗାଇବା, ପିତାମାତାଙ୍କୁ କୃଷି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଅତି ଦୂର କିମ୍ବା ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିବାରୁ ଓ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢିବା ପାଇଁ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ନଥିବା ଆଦି କାରଣ ରହିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ପ୍ରଶାସନ, ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ଲାଗି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ। ବାଜିଲା ଖବର। ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ପ୍ରଶାସନ, ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଜବରଦଖଲ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଠୋର ହୋଇଛି ମହାନଗର ନିଗମ। ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ଲାଗି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଲାଞ୍ଚିପଲ୍ଲୀ ଠାରେ ଥିବା ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଜବରଦଖଲ ନେଇ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲା କନକ ନ୍ୟୁଜ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଆକ୍ସନ ମୋଡକୁ ଆସିଛି। ଜବରଦଖଲରେ ଥିବା ମୋଟ 44 ପରିବାରକୁ ନୋଟିସ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବେଳେ ବନ୍ଦ ଥିବା 6ଟି ଘରେ ଲଟକା ଲଗାଯାଇଛି। ରାତିରେ ସହକାରୀ କମିଶନର ବିଶାଳ ଗୌରବ ଟିମ୍ ସହ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ନୋଟିସ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କୁ 7 ଦିନ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସହ ମହାନଗର ନିଗମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ହାଜର ହେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ପୁଣି ଝଟକା ଦେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ହଠାତ୍ କହିଦେଲେ ଏପରି ଭାରତୀୟ ଚାଉଳ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଟାରିଫ ଲଗାଇବାକୁ ସଂକେତ ଦେଲେ। ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ଉତ୍ତେଜନା ପୁଣି ଥରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଭାରତରୁ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ଚାଉଳ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବା ବିଷୟରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ, ଭିଏତନାମ ଏବଂ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଭଳି ଦେଶ ଆମେରିକାକୁ ବହୁତ କମ ମୂଲ୍ୟରେ ଚାଉଳ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେରିକୀୟ ଚାଷୀମାନେ କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଶୁଳ୍କକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ଏବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି, ଯଦି ଭାରତ ଆମେରିକାକୁ କିଛି ବିକ୍ରୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ, ତେବେ ଏହା ଆମେରିକାର ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଉପରେ କେତେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, ଏହା ଆମେରିକାର ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି କେତେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଜାନୁଆରୀ 2024ରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଲାଗିପାରେ ଝଟକା। ନୂତନ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମାସରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀମାନେ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇପାରନ୍ତି। ଜାନୁଆରୀ 2024ରେ DA ବୃଦ୍ଧି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା 58% ଅଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଜାନୁଆରୀ 2024ରେ
ଭିତରେ ଏହା 2% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 60% ପହଞ୍ଚି ପାରେ। ଯଦି ଜାନୁଆରୀରେ ଡିଏ ବୃଦ୍ଧି ଏହି ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ହୁଏ ତେବେ ଏହା ଗତ 7 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଡିଏ କିପରି ବୃଦ୍ଧି ଡିଏକୁ ମୂଳ ଦରମାର ପ୍ରତିଶତ ଭାବରେ ଗଣନା କରାଯାଏ ଏବଂ ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ସଂଶୋଧନ କରାଯାଏ, ଥରେ ଜାନୁଆରୀରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଜୁଲାଇରେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ତାରିଫ ଧମକ ପରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଫୋନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି, କହିଲେ ଏସବୁ କଥା। ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବାଣିଜ୍ୟିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗୁରୁବାର ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ଟେଲିଫୋନ ଯୋଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଉଭୟ ନେତା ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ୱାସିଂଟନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବ୍ୟାପକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ରଣନୀତିକ ଭାଗିଦାରୀର ଅଗ୍ରଗତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଦୁଇ ନେତା ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସହଯୋଗ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ମଜବୁତ ହେଉଥିବାରୁ ସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଉଭୟଙ୍କ ମିଳିତ ପ୍ରୟାସରେ ଗତି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଏକ ବିଶ୍ୱ ଶତାବ୍ଦୀ ପାଇଥିବା ଇଣ୍ଡିଆ ୟୁଏସ କମ୍ପାକ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା, ଶକ୍ତି, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ନିରାପତ୍ତା ସମେତ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ବଢ଼ାଇବା ଉପରେ ମତ ବିନିମୟ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ଭାରତକୁ ବଡ ଝଟକା ଦେଲା ମେକ୍ସିକୋ। 50% ତାରିଫ ଲଗାଇବା ପରେ ଏସବୁ ଜିନିଷର ବଢିଯିବ ଦାମ। ମେକ୍ସିକୋ ସିନେଟରେ ବୁଧବାର ନୂଆ ତାରିଫ ରିଜାଇନ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ବିଲ୍ ପାରିତ ହୋଇଛି। ବିଧାୟକ ସପକ୍ଷରେ 76 ଓ ବିରୋଧରେ 5 ଭୋଟ ପଡିଥିବା ବେଳେ 35 ଜଣ ସିନେଟର ମତଦାନରୁ ବିରତ ରହିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ବିଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ମେକ୍ସିକୋ ସହ ଯେଉଁ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇନାହିଁ ସେହି ଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ ହେବାକୁ ଥିବା 1400 ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ 50% ତାରିଫ ଲାଗୁ ହେବ। ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ, ଚାଇନା, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ, ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଓ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ପ୍ରଦୂଷଣରେ ମରୁଛନ୍ତି ବର୍ଷକୁ 15 ଲକ୍ଷ। ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ତଥ୍ୟ। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମେଡିକାଲ ପତ୍ରିକା ଲାନେଟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଚିନ୍ତାଜନକ ରିପୋର୍ଟ। ଭାରତରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରଦୂଷଣ ଜନିତ କାରଣରୁ ପ୍ରାୟ 15 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି। ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି ଦେଶରେ ମୃତ୍ୟୁର ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଏହି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ପରିବେଶ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅତ୍ୟଧିକ ବାୟୁ ଏବଂ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହା ଶେଷରେ ଜୀବନ ନେଉଛି। ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ପ୍ରଦୂଷଣ କାରଣ ହେଉଥିବା ମୃତ୍ୟୁ ହାରରେ ଭାରତର ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବମାନର ବିଶ୍ୱ ସଂସଦରେ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ମଗାଯିବାରୁ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଦେଶର ପ୍ରଦୂଷଣ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତଥ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସରକାରକୁ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଙ୍କଟ ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଏବଂ ସଠିକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ପୂର୍ବ ସରକାରକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଳା ଟାର୍ଗେଟ କହିଲେ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରୁଥିଲା ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗୁରୁବାର ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାରେ ପୂର୍ବ ସରକାରକୁ କଳା ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମାଲୋଚନା କରି କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ନିୟମିତ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରୁଥିଲା ତାହା ବି ପୂରଣ କରାଯାଉନଥିଲା, ବରଂ କେତେକଙ୍କୁ ଠିକା କର୍ମଚାରୀ ଭାବେ ରଖି କାମ ଚଳାଇ ନିଆଯାଉଥିଲା। ନିୟମିତ କର୍ମଚାରୀ ନଥିବାରୁ ବଜେଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀ ରହିଲେ ତଥ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯିବା ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଭାଜପା ସରକାରର 17 ମାସରେ 36,916 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି। ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତ୍ରୟୋଦଶ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାରେ 3 ବିଭାଗରେ 591 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଥିବା ବେଳେ 5 ବର୍ଷରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ସରକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲୁ। ନିଯୁକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସରକାର ଏ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ 2 ବର୍ଷରେ 65,000 ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ଦିଲ୍ଲୀରେ ବଢିଲା ଜିଲ୍ଲା ସଂଖ୍ୟା। ଏବେ 11 ନୁହେଁ 13 ଜିଲ୍ଲା। ଦିଲ୍ଲୀର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଠିକଣା ଏବେ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି, କାହିଁକି ନା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏବେ ଆଉ 11 ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ ବରଂ ରହିବ 13 ଜିଲ୍ଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଦିଲ୍ଲୀର ପୂର୍ବରୁ ଥିବା 11ଟି ରାଜସ୍ୱ ଜିଲ୍ଲାର ପୁନଃଗଠନ ଏବଂ 13ଟି ନୂତନ ରାଜସ୍ୱ ଜିଲ୍ଲା ସୃଷ୍ଟିକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଶାସନକୁ ସରଳ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍କାର ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯାଉଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜିଲ୍ଲା ସଂଖ୍ୟା ସମସ୍ୟା ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଯାହାକୁ ରେଖା ସରକାର ମାତ୍ର କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯୋଡ଼ାଯାଇଥିବା 3ଟି ନୂଆ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ପୁରୁଣା ଦିଲ୍ଲୀ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ନର୍ଥ ଏବଂ ଆଉଟର ଦିଲ୍ଲୀ। ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲା ସାଦରାକୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଜିଲ୍ଲା ଲିଷ୍ଟରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖୁସି ଖବର। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସିଟିଂ ବିଧାୟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ମିଳିବ ଏତିକି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ମଙ୍ଗଳବାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟର 18 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅନିଶ୍ଚିତ କାଳ ପାଇଁ ମୁଲତବୀ ହୋଇଛି। ଏହି ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ବିଧାୟକ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ବାଚସ୍ପତି ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କ ଦରମା ଓ ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସଂଶୋଧିତ ପାରିଶ୍ରମିକ ବିଲ୍ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ବିଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆଗକୁ ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ବିଧାୟକ ଓ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କ ଦରମା, ଭତ୍ତା ଓ ପେନସନ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବାର ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି। କୌଣସି ସିଟିଂ ବିଧାୟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ମିଳିବ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କର ଦରମା ଓ ପେନସନ ଉଭୟ 90,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ
ମାସିକ ଦରମା 40,500 ଟଙ୍କାରୁ 98,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଅଧିବେଶନର 11 ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ 17,440 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟ ମଞ୍ଜୁରୀ ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଦୂଷଣ କଟକଣା, ଅଳିଆ ପଡ଼ିଲେ 5,000 ଜରିମାନା। ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ଭୟଙ୍କର ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ଶ୍ରେଣୀରେ ରହିବା ପରେ ସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଅନେକ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଜାଳିବା, ଆବର୍ଜନା ପୋଡ଼ିବା ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କୋଇଲା ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କଡ଼ା କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପୋଡ଼ିଲେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ MCD ପକ୍ଷରୁ 5,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। F-16 ଅପଗ୍ରେଡ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନକୁ 5,800 କୋଟି ଦେବ ଆମେରିକା। ଆମେରିକା ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏହାର F-16 ଲଢୁଆ ବିମାନକୁ ଅପଗ୍ରେଡ କରିବା ପାଇଁ $686 ନିୟୁତ ପ୍ରାୟ 5,800 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଉନ୍ନତ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଯତ୍ନ ସହ ବିକ୍ରୟକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଆମେରିକା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସୁରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ଏଜେନ୍ସି DSCA ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେରିକା କଂଗ୍ରେସକୁ ଏକ ଚିଠି ପଠାଇଛି। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବିକ୍ରୟକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ପାଖରେ 30 ଦିନ ସମୟ ଅଛି। ତଥାପି ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭାରତର ଚିନ୍ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଚିଠିରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ଯୁକ୍ତି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମରିକ ସନ୍ତୁଳନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଏହି ଦେଶରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କଟକଣା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଉପରେ ଲାଗିଲା କଟକଣା। ଏଣିକି 16 ବର୍ଷର କମ ହୋଇଥିଲେ ଚଲେଇ ପାରିବେନି ଇଣ୍ଟରନେଟ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, 16 ବର୍ଷର କମ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ ମିଡିଆକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷିଦ୍ଧ କରିବାର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଦେଶ ହୋଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକଟକ୍, ଆଲଫାବେଟ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ, ମେଟାର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଏବଂ ଫେସବୁକ୍ ସମେତ ଅନେକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରିବାରୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ନୂତନ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ 10ଟି ବୃହତ୍ତମ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅବରୋଧ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ନଚେତ $33 ନିୟୁତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ବାଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରବକ୍ତାମାନେ ଏହି ଆଇନକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାପା ମା ଏବଂ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ପ୍ରବକ୍ତାମାନେ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅଡୁଆ ପ୍ରବାସୀ H-1 ଭିସା ପାଇଁ ନୂଆ କଟକଣା। H-1 ଭିସାକୁ ନେଇ ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକ କଠୋର ହେଉଛି ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ। ଏହି କ୍ରମରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 85,000 ଭିସା ରଦ୍ଦ କରିସାରିଥିବା ବେଳେ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷାର ଦୋହାଇ ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କଟକଣା ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକାରେ ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ରହଣି ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନକୁ ବୋଧହୁଏ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ତେଣୁ H-1 ଭିସା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କଟକଣା ଲାଗୁ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ଭିସା ପାଇଁ ଏଣିକି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବାକୁ ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। 45,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାସ୍ତା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସଡ଼କ ପରିବହନ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ବୃହତ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ମୋଟ 44,771 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାସ୍ତା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ଏହି ମୋଟ ରାଶି ମଧ୍ୟରୁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ 30,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି। ଅବଶିଷ୍ଟ 13,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ପାଇଁ ବିନିଯୋଗ ହେବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପାରାଦୀପକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ଏହି ବିଶାଳ ନିବେଶ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ସହ ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଶସ୍ତା କମିଗଲା ଗ୍ୟାସ ଦର। ଏଣିକି ମାତ୍ର 300 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର। ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଏଣିକି ଗ୍ୟାସ ପାଇଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା, କାରଣ ସରକାର ଶସ୍ତା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ୟାସ ଦର। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ତାହା ପୁଣି ପାଣି ପରି ଶସ୍ତା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଣିକି ମାତ୍ର 300 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର। କଥାଟି ମିଛ ନୁହେଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ। ହେଲେ ଏହି ଯୋଜନା ପୁରା ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହୋଇନାହିଁ, ବରଂ ଏକ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି, ସେଠାକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମା ମଙ୍ଗଳବାର ପରିବାର ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରତି ସିଲିଣ୍ଡର 300 ଟଙ୍କାରେ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ ହେବ। ନିମ୍ନ ଆୟକରୀ ପରିବାର ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ହ୍ରାସ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଅରୁଣୋଦୟ ଯୋଜନା ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ଅଧୀନର ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ଉପରେ 250 ଟଙ୍କା ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ Xରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି, ଆସାମରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପରିବାର ପାଇଁ 300 ଟଙ୍କାରେ ରସୋଇ ଗ୍ୟାସ କେବଳ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହା ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ପାକିସ୍ତାନ କରିପାରେ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ, ମୁନିର କରୁଛନ୍ତି ଯୋଜନା। ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ CDF ମୁଖ୍ୟ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ଜେନେରାଲ ଆସିମ ମୁନିର ଶନିବାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ବାୟୁ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିପଦର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଭାରତୀୟ ସୀମା ନିକଟରେ ତଦାରଖ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ଜେନେରାଲ ମୁନିର ଭାରତୀୟ ସୀମା ନିକଟରେ ଥିବା ପାକିସ୍ତାନର ଗୁଜରାୱାଲା ଏବଂ ସିଆଲକୋଟ କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସେନା ଶତ୍ରୁତାପୂର୍ଣ୍ଣ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଅପରେସନ, ଉଗ୍ରବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା
ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ଥିରତାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରୁଥିବା ବିଭାଜନକାରୀ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଉପୁଜିଥିବା ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଜେନେରାଲ ମୁନିରଙ୍କୁ ସେନାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷମତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସୈନିକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ମନୋବଳ ଏବଂ ଅଟଳ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଆମେରିକା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଫେସବୁକ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ହେବ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅଜବ ଭିସା ଆଇନ। ଆମେରିକା ଭିସା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ରୋଫାଇଲ ସ୍କାନିଂ ଆଇନ ଆଣିଛି। ଏପରି କରି ଆମେରିକା H1B ଭିସା ଆବେଦନକାରୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ଭରଶୀଳ H4 ନିର୍ଭରଶୀଳଙ୍କ ପାଇଁ ଭିସା ସ୍କାନିଂ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛି। ଷ୍ଟେଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଡିସେମ୍ବର 15ରୁ ସମସ୍ତ H1B ଆବେଦନକାରୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ଭରଶୀଳ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ରୋଫାଇଲର ଗୋପନୀୟତା ସେଟିଂ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେରିକା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଫେସବୁକ୍ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ରାଗରେ ଗରଗର ହେଲେଣି ଟ୍ରମ୍ପ। ବନ୍ଦ ହେଉନି ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ। ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଟେନସନରେ ଟ୍ରମ୍ପ। ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ମାରୁଛି ସମସ୍ତ ଯୋଜନା। ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଟେନସନରେ ଟ୍ରମ୍ପ। ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଫେଲ ମାରୁଛି ସମସ୍ତ ଯୋଜନା। ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ ପ୍ରେସ ସଚିବ କାରୋଲିନ ଲିଭିଡ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରମ୍ପ କେବଳ ବୈଠକ କରି କରି ବିରକ୍ତ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କଲେଣି, କାରଣ ଏନେଇ କିଛି ଫଳାଫଳ ମିଳୁନି। କେବେ ରୁଷିଆ ରାଜି ଥିବା ବେଳେ ୟୁକ୍ରେନ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ନେଇ ମନା କରୁଛି ତ ଆଉ କେବେ ଓଲଟା ଫଳ ମିଳୁଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କିଭଳି ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା। ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ସହ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କଣ କରିହେବ ସେ ଦିଗରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। 9 କୋଟି ଦିଅ ଆମେରିକାର ନାଗରିକତ୍ୱ ନିଅ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଦେଶର ନାଗରିକତା ପାଇବା ପାଇଁ ନୂଆ ଗୋଲ୍ଡ କାର୍ଡ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ $1 ମିଲିୟନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ 8 କୋଟି 97 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମିଳିବ ଆମେରିକାର ନାଗରିକତ୍ୱ। ତେବେ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆମେରିକା ଗୋଲ୍ଡ କାର୍ଡ ମୂଲ୍ୟ $2 ମିଲିୟନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଗତ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଗୋଲ୍ଡ କାର୍ଡ ନାମରେ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ଭିସା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଗୋଲ୍ଡ କାର୍ଡର ମୂଲ୍ୟ $5 ମିଲିୟନ ଅର୍ଥାତ୍ 44 କୋଟି ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ପରେ ଏବେ ଏହାକୁ କମାଇ $1 ମିଲିୟନ ରଖିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଆମେରିକା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। 30 ମିନିଟ ପାଇଁ ଅନଲାଇନରେ ବିକ୍ରି ହେବ ଟ୍ରମ୍ପ ଗୋଲ୍ଡ କାର୍ଡ। ଏଥିରୁ ଯେଉଁ ରାଶି ମିଳିବ ତାହା ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ସରକାରଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯିବ। ଏହି କାର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଆମେରିକା ସରକାରଙ୍କ ଟ୍ରେଜେରୀକୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ସରକାର ଗାଜା ଲଗାତାର ବଢୁଛି ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି। 24 ଘଣ୍ଟାରେ ମଲେଣି ଏକାଧିକ ଲୋକ। ଦିନକୁ ଦିନ ବଢୁଛି ଗାଜା ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି। ଏଯାଏ ବି ଥମୁନି ବିବାଦ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଗାଜା ଉପରେ ଭୟାନକ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା। ଏଥିରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଗାଜା ପ୍ରାୟ ଛାରକାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି ଦୁଇ ଦେଶ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ ଲାଗିଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଥର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହେବାର ନାଁ ଧରୁନି। ଏପରିକି ପୁଣି ଇସ୍ରାଏଲ ଗାଜାରେ ଲଗାତାର ଡ୍ରୋନ ମାଡ଼ କରିବା ପରେ ଏହା ପ୍ରାୟ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି। ଗାଜାରେ ଥିବା ହାମାସ ଆତଙ୍କୀ ପ୍ରଥମେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ବନ୍ଦ ହେବାର ନାଁ ଧରୁନି। ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରେ ଚାଲିଥିବା ଏକ ମ୍ୟୁଜିକ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ସମୟରେ ହଠାତ୍ କିଛି ହାମାସ ଆତଙ୍କୀ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ଭିତରକୁ ପଶି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏଠାରୁ ସେମାନେ 251 ଜଣ ଇସ୍ରାଏଲ ବାସିନ୍ଦାକୁ ପଣବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଏପରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକୁଳାଉ ନଥିଲେ। ସେଠାରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଶତାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଦୁଇ ଦେଶ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ। ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶର ପଣବନ୍ଦୀକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଲଗାତାର ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ମାତ୍ର ହମାସ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁକୁଳାଇବା ବଦଳରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସହ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲା। ଫଳରେ ଯୁଦ୍ଧ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା, ଯାହାକି ଏବେ ବି ବନ୍ଦ ହେବାର ନାଁ ଧରୁନି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଝିଅ ବାହାଘର ପାଇଁ ମିଳିବ 51,000 ଟଙ୍କା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆସିଲା ଗାଇଡଲାଇନ। ଗରିବ ଅସହାୟଙ୍କୁ 51,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର। ସିଧାସଳଖ ଯୁବତୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ 35,000 ଟଙ୍କା। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ବିଧବା, SC ST କୁ ମିଳିବ ଅଗ୍ରାଧିକାର। ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏନେଇ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ। 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ଯୁବତୀମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ ଯୁବତୀ ଓ ଯୁବକ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିବାହ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଏହି ସୁବିଧା ମିଳିଛି। ସେହିପରି ବିଧବାଙ୍କ ପୁନଃ ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ମୋଟ ସହାୟତା ରାଶି 51,000 ଟଙ୍କାରୁ 35,000 ଟଙ୍କା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ। ଏଥିସହ 10,000 ଟଙ୍କାର ଏକ ଗିଫ୍ଟ ପ୍ୟାକେଟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମିଳିବ। ଏହି ଗିଫ୍ଟ ପ୍ୟାକେଟରେ ପାଉଁଜି, ଚୁଡ଼ି, ଟିକିଲି, ବାସନ, ଶାଢୀ ଇତ୍ୟାଦି ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ବାକି 6,000 ଟଙ୍କା ବିବାହ ସାଜସଜ୍ଜା ପାଇଁ ଦିଆଯିବ। NGO ଦ୍ୱାରା ଏହି ଅର୍ଥ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଦେଶର 57 କୋଟି ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ 3.67 କୋଟି ଟଙ୍କା। ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଖୁଲାସା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 57.11 କୋଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡିକ
ଗୁଡିକରେ 2.74 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଜମା ହୋଇଛି। ଏହି ସୂଚନା ଯୋଜନାର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆର୍ଥିକ ସେବା ବିଭାଗ ସଚିବ ଏମ୍ ନାଗରାଜୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 3.67 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶର 57.11 କୋଟି ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 2,74,033.34 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜମା ହୋଇଛି। ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ 78.2% ଗ୍ରାମୀଣ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ 50% ମହିଳା ଅଛନ୍ତି। ଏହା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ ସାରା ଦେଶରେ 13.55 ଲକ୍ଷ ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର ପୁରା ଦେଶରେ ବ୍ରାଞ୍ଚଲେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ଆର୍ଥିକ ସେବା ବିଭାଗ ସଚିବ ଏମ୍ ନାଗରାଜୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାରା ଦେଶରେ ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ହାରାହାରି ବାଲାନ୍ସ ଏବେ 4,815 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଭାରତ ଉପରେ ଟାରିଫକୁ ଆମେରିକା ସଂସଦରେ ବିରୋଧ, ସମ୍ପର୍କ ବିଗୁଡୁଥିବା ନେଇ ସାଂସଦଙ୍କ ଦାବି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଚକିତ ହେଉଛି। ଟ୍ରମ୍ପ କେତେବେଳେ କଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ତାର କିଛି ଭରସା ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଭାରତ ଉପରେ 50% ଟାରିଫ ଲଗାଇବାକୁ ନେଇ ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଭାରତ ଚାଉଳ ଉପରେ ବି ଟାରିଫ ଲଗାଇବାକୁ ସେ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଏବେ ଆମେରିକାର କିଛି ବିଶେଷଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଭିତରେ ଆମେରିକାର ହାଉସ ଅଫ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ର 3 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଭାରତ ଉପରେ ଲଗାଯାଇଥିବା 50% ଟାରିଫକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦାବି ରହିଛି, ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ଟାରିଫ କାରଣରୁ ଆମେରିକା ଓ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଆମେରିକାର ହାଉସ ଅଫ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ର 3 ସଦସ୍ୟ ଶୁକ୍ରବାର ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଜାତୀୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ଥିତିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତରୁ ଆମଦାନୀ ଉପରେ 50% ଟାରିଫ ଲଗାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ମା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମାତୃ ବନ୍ଦନା ଯୋଜନାରୁ ପାଇବେ ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା। ସରକାର ସାରା ଦେଶର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ପ୍ରଚଳନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଇଛି। ଦେଶର ଅନେକ ମହିଳା ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କମ୍ ସଞ୍ଚଳ ଥିବାରୁ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ସରକାର ଏପରି ମହିଳାଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଏବଂ ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃ ବନ୍ଦନା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ 5,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏହି ଦେୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ। ଏବେ ଅନେକ ମହିଳା ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ମା ହେଉଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହଁ, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃ ବନ୍ଦନା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କେବଳ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନର ଜନ୍ମ ପାଇଁ 5,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଉନ୍ନତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନକୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ସତ୍ୟ ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନ ଝିଅ ହୋଇଥାଏ। ସରକାର 6,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆବେଦନ ବିନା ସେମାନେ କୌଣସି ଟଙ୍କା ପାଇବେ ନାହିଁ। ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଡକୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଆବେଦନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାଞ୍ଚ ହେବା ପରେ ଏବଂ ସଠିକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବା ପରେ ହିଁ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଥିଲା ଆଜି ସକାଳର କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।